A very good morning, BBSM2 students. Welcome to the third session of Emerging Trends in Contemporary Management. Students, what we have discussed in the last session, just recall. I have discussed bureaucratic school of management thought contributed by Max Weber. Today I'll be covering Henry Fayol's administrative management theory, or you can say administrative school of management thought given by Henry Fayol. Students, Fayol, contemporary to the Weber too, was a French industrialist. The observation of Henry Fayol on the principles of management were brought out in French language in 1916, and later it was published in English language in 1949. The principles of management of Henry Fayol were known to the world after 1949, when it is published in English language. Now something about the Fayol. Fayol joined as an engineer in 1860 a coal mine company, and then he became the chief managing director of the same company because of his outstanding abilities. If you look at the difference between the Taylor and the Fayol, as the Fayol has given the administrative management theory, because he has experience working at the lower level, joined the organization as an engineer at the lower level, and he rose to the position to the managing director, and so he has worked at each and every level of management, say lower level, middle level and top level, and he found that the applicability of the management principles and the functions is different at different levels, and that's why Henry Fayol regarded as a father of modern management. In the year 1918, he retired from the company, and 1918 to 1926, he worked hard to popularize his principles of management. Even he has delivered lectures in 1900 and 1908 on management. Now, what the Fayol has observed, students, Fayol concentrated on top management, and it is known from his book General and Industrial Management, where management plays a very important part in the government undertakings of all of the undertakings, whether a small or a large, commercial, political, religious, or any other type of the industrial undertaking. Management is very important, and as such, in every concern there is management functions to be performed. The management functions in the organization functions are different. So Fayol classified all the business activities into 6 functions. Which are these 6 functions? Technical activities related to production, commercial activities relating to purchase of basic raw materials and other resources, selling of products and exchange, financial activities relating to identification and utilization of available funds, security activities, that is relating to the steps taken to protect the property of enterprise and the persons, accounting activities relating to recording and maintaining of accounts, stock taking and preparation of core sheets, balance sheets and statistical data. And as like these 5 important activities, the Fayol has highlighted that managerial activities, which is very important, relating to performing management functions of planning, organizing, commanding, coordinating and controlling. So Fayol believes, students, that the successful functioning of any business depends upon the performance of above 6 activities, and in these 6 activities, managerial activities, management activities, performing the management functions, which is utmost important as like the other industrial activities. Students, Fayol was only a person made a difference between principles of management and elements of management, because he is the first person given a functional definition of a management and highlighted 5 functions of management: planning, organizing, commanding. Yes, Fayol has given directing name as commanding, coordinating and controlling. So he has given these 5 functions. Apart from these, students, Fayol has also given the 14 set of the principles, which are known as the 14 principles of Henry Fayol, and these
principles are also known as the principle of modern management theory or the principles of administrative management. Now this is where the Fayol has highlighted the 14 principles. I'll be discussing these all principles one by one, students. The first and foremost principle the Fayol has highlighted, and that is a division of work. Now what is the difference between the principles of Fayol and the principle of a Taylor in terms of division of work? As the Taylor has highlighted also the division of work, but it has only given that the work should be divided and accordingly the work should be allocated to the individuals or the employees of the organization, whereas Fayol has highlighted that the work in an organization must be divided among individuals of different departments, because division of work leads to specializations. It results in accuracy, speed and neatness in a work, and the specialization leads to innovation. So Henry Fayol advocated division of work because every change of work requires adaptation or adjustment which reduce output. સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે ડિવિઝન ઓફ વર્કની વાત કરીએ તો ફેયોલે એવું સ્ટ્રેસ કર્યું છે કે કામ ડિવાઈડ થવું જોઈએ. કામ ડિવાઈડ થવાથી દરેક વખતે કામની બદલી થાય, દરેક વખતે અલગ અલગ કામ અલગ અલગ વ્યક્તિને મળે તો અડેપ્ટ કરવું, એડજસ્ટ કરવું અઘરું પડે અને આઉટપુટ રિડ્યુસ થાય. પ્લસ એક્યુરસી ને સ્પીડ અને નીટનેસનું આવે. એટલે કામ ડિવાઈડ થઈને મળવું જોઈએ, ડિવિઝન ઓફ વર્ક થવું જોઈએ. એ ઉપરાંત સ્ટુડન્ટ્સ ડિવિઝન ઓફ વર્ક સ્પેશલાઇઝેશનના આધારે થવું જોઈએ, જેથી જે તે સ્પેશલાઇઝડ વર્ક જે તે વ્યક્તિ જેને સ્કિલ છે કામ કરવા માટેની, જેને આવડત છે કામ કરવા માટેની, એ પ્રમાણે અલોકેટ થઈ શકે. સો division of work has its own limits which should not be exceeded. That what Fayol has stressed out, but the Fayol has suggested that there should be the division of work required in an organization, and it should be done on the base of the specialization, which will improve the creativity, innovation and output in an organization. This is the first principle. Now the second principle that the Fayol has highlighted, that is authority and responsibility, satta and jawabdari. Fayol stressed that authority should be equal to responsibility. Satta and jawabdari બંને સરખા જ હોવા જોઈએ. જો if authority is in excess, if responsibility is there, the manager may be tempted to misuse it. જો રિસ્પોન્સિબિલિટીની કમ્પેરિઝનમાં સત્તા વધારે હોય તો એ બની શકે કે વ્યક્તિ એ સત્તાનો દુરુપયોગ કરે. ઓન ધી અધર હેન્ડ, ઇફ અ પર્સન ઇઝ હેલ્ડ રિસ્પોન્સિબલ વિધાઉટ ગિવિંગ હિમ એડિક્વેટ ઓથોરિટી, એટલે જવાબદારીઓ તો છે પણ એ જવાબદારીઓને બજાવવા માટે પૂરતી સત્તા એની પાસે નથી, દેન ધ પીપલ ફીલ ફ્રસ્ટ્રેટેડ, એટલે એ વ્યક્તિ ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જશે, એ જવાબદારીઓ બજાવી શકશે નહીં. ઇન અધર વર્ડ્સ, ઓથોરિટી શુડ નોટ બી મોર ઓર લેસ રિસ્પોન્સિબિલિટી, એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી શુડ નોટ મોર ઓર લેસ દેન ધી ઓથોરિટી. સો દેર શુડ બી ધ બેલેન્સ બિટવીન ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી. સત્તા અને જવાબદારી બંને સરખા જ હોવા જોઈએ. દેટ વોટ Fayol has highlighted. The third is the discipline, students. Now discipline, where Fayol has stressed out that there should be discipline in an organization. Now for maintaining the discipline, what do you mean by discipline? Discipline involves application and dedication on the part of the employees. કારણ કે ડિસિપ્લિન સેલ્ફ હોય સ્ટુડન્ટ્સ, અને ડિસિપ્લિન મેન્ટેન કરવી પડે, પણ એને કરાવવા માટેને એમ્પ્લોઈઝ એ ડિસિપ્લિન મેન્ટેન કરે એના માટેના અમુક કોન્સિક્વન્સીસ છે, કન્ડિશન છે. દેટ વોટ Fayol has highlighted. He also involves outward mark of the respects. ડિસિપ્લિન એક આઉટવર્ડ માર્ક ઓફ રિસ્પેક્ટ છે, એ ઓટોમેટિકલી ઓબે થાય અને ઓર્ગેનાઇઝેશનના દરેક એમ્પ્લોઈએ ડિસિપ્લિન અપ્લાય કરવી જ જોઈએ. એન્ડ ફોર દેટ વોટ ધ Fayol has highlighted, students, Fayol wrote that the best means of maintaining discipline is to have three important things. ત્રણ વસ્તુઓ ખૂબ જ જરૂરી છે, તેનાથી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ડિસિપ્લિન મેન્ટેન કરી શકાશે. પહેલું, ડિસિપ્લિન સુપિરિયર ટુ ઓલ લેવલ્સ. દરેક લેવલે ડિસિપ્લિન સુપરવાઇઝર્સ હોવા જોઈએ. ખબર જ છે કે કોઈ વોચ કરવાવાળું છે, સુપરવાઇઝર છે, એટલે એમ્પ્લોઈઝ ઓટોમેટિકલી ડિસિપ્લિન એપ્લાય કરશે.
સેકન્ડ, દેર શુડ બી ધ ક્લિયર એન્ડ ફેર એગ્રીમેન્ટ્સ. તો કે નીતિ નિયમો જ ખબર હોય વ્યક્તિઓને, નીતિ નિયમોની જ્યુડિશિયલ યુઝ હોય, નીતિ નિયમો ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં બહુ ક્લિયર કટ હોય, તો એમ્પ્લોઈઝને ખબર જ છે કે આ નિયમો તોડવાથી ડિસિપ્લિન બ્રેક થશે ને એને કારણે એને પેનાલ્ટીઝ કે પનિશમેન્ટ્સ બેર કરવી પડશે. એટલે પહેલાં તો ક્લિયર અને ફેર એગ્રીમેન્ટ્સ અને રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ હોવા જોઈએ. અને ત્રીજું, એ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ જો બ્રેક થાય તો દેર શુડ બી ધ જ્યુડિશિયસ યુઝ ઓફ પેનાલ્ટીઝ. તો જો રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન બ્રેક થાય તો રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન બ્રેક કરવા માટે પેનાલ્ટીઝ અને પનિશમેન્ટ્સનો ઉપયોગ થવો જોઈએ, અને જેને કારણે દરેક એમ્પ્લોઈઝ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં છે એ ડિસિપ્લિન અપ્લાય કરે, બરાબર, અને ડિસિપ્લિન ફરજિયાતપણે પાડે. So that what Fayol has highlighted the three things in the discipline. પહેલાં ફેયોલ એવું કહે છે કે there is a need of the discipline in ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ડિસિપ્લિન હોવું જ જોઈએ, બરાબર. અને એ that always on the part of application and dedication on the part of the employees. અને ડિસિપ્લિન મેન્ટેન કરવા માટે આ ત્રણ વસ્તુઓ ખૂબ જ જરૂરી છે કે દરેક સુપરવાઇઝર્સ દરેક લેવલે ડિસિપ્લિન હોવા જોઈએ, જે એમ્પ્લોઈઝને ડિસિપ્લિન માટે પ્રેરે, એમ્પ્લોઈઝ એને જોઈને ડિસિપ્લિન પાડે. બીજું, દેર શુડ બી ધ ક્લિયર એન્ડ ફેર એગ્રીમેન્ટ્સ. જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે, નીતિ નિયમો છે ડિસિપ્લિન માટેના, ક્લિયર અને કે કટ એગ્રીમેન્ટ્સના ફોર્મમાં એમ્પ્લોઈઝને ખબર હોવી જોઈએ. અને ઇફ there is any kind of the break in terms of the discipline, there should be the judicious use of penalties and punishments નો legally use થવો જોઈએ કે જેથી એમ્પ્લોઈઝ એ પ્રોપરલી ડિસિપ્લિન અપ્લાય કરે. Now the fourth is the unity of command. Students, you all know that what is unity of command, because it means subordinate should receive orders from only one supervisors. બોસ એક જ હોવો જોઈએ અને દરેક સબોર્ડિનેટને એક જ બોસ કે સુપિરિયર પાસેથી ઓર્ડર્સ અને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ મળવા જોઈએ. દેર શુડ નોટ બી મલ્ટિપલ બોસીસ. એકથી વધારે બોસ સુપિરિયર હોવા જોઈએ નહીં. ધ સબોર્ડિનેટ શુડ નોટ બી મેડ ટુ રિપોર્ટ ટુ સેવરલ બોસીસ. એમ જેમ ઓર્ડર્સ એન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ઉપરથી જ્યારે વર્ટિકલ લેવલે પાસ ઓન થાય ત્યારે એક જ વ્યક્તિએ પાસ ઓન કરવો જોઈએ, એવી રીતે દરેક સબોર્ડિનેટ્સે બોટમ ટુ ટોપ જ્યારે રિપોર્ટ કરવો ત્યારે એક જ બોસ કે એક જ સુપિરિયરને રિપોર્ટ કરવું જોઈએ, બરાબર. સો Fayol observed that if one subordinate receive orders from more than one superiors, then everything would be in a disorder. કારણ કે સબોર્ડિનેટ કન્ફ્યુઝ થઈ જશે કે જ્યારે 2-3 બોસ છે તો કોનું માનવું કોનું ન માનવું, કોને રિપોર્ટ કરવો કોને ન કરવો, બરાબર. એટલે યુનિટી ઓફ કમાન્ડ એટલે હુકમની એક વાક્યતા સ્ટુડન્ટ્સ. અને ફોર ધીસ there should be the one superior or a one boss at all levels. It is been said that students, that lack of unity of command is like too many cooks spoil the soup, naturally. Fine. Now the next principle, that is unity of direction. Now if we talk about the unity of command, કે આપણને ખબર જ છે કે બોસ એક હોવો જોઈએ, ઓર્ડર્સ એન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ એક વ્યક્તિઓ જ પાસ ઓન કરવા જોઈએ. એ જ રીતે સ્ટુડન્ટ્સ પ્લાન અને ઓર્ગેનાઇઝેશનના ગોલ્સ પણ કોમન હોવા જોઈએ. ધ એક્ટિવિટીઝ વિચ હેવ ધ સેમ ઓબ્જેક્ટિવ શુડ બી ડિવાઇડેડ બાય વન ઓનલી મેનેજર યુઝિંગ ધ વન પ્લાન. એટલે વન હેડ વન પ્લાન. ડિરેક્શન એને જ કહેવાય. સ્ટુડન્ટ્સ, હું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું કે જ્યારે તમે કોઈ બિલ્ડિંગ, હાઉસ કે કંઈ કન્સ્ટ્રક્ટ કરાવડાવો છો તો આર્કિટેક્ટ તમને એક પ્લાન આપે છે કે 2-3 પ્લાન આપે છે? એક જ પ્લાન આપે છે. અને કોન્ટ્રાક્ટરથી માની સ્ટ્રક્ચર એન્જિનિયરથી માનીને જે કોઈ વર્કર્સ એના ઉપર વર્ક કરે છે એક જ પ્લાન ફોલો કરે છે જે આર્કિટેક્ટે આપેલો છે. જો મલ્ટિપલ પ્લાન ફોલો થાય તો ઘણી વખત એવું બને કે કિચન 2 થઈ જાય, બેડરૂમ હોલ, ડ્રોઈંગ હોલ 2 થઈ જાય અને ઘર પ્રોપર બને નહીં. એટલે યુનિટી ઓફ ડિરેક્શન ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં હોવું જોઈએ. સેમ ઓબ્જેક્ટિવ્સ, કોમન ઓબ્જેક્ટિવ્સને અચીવ કરવા માટે દરેક વ્યક્તિએ ભલે અલગ અલગ કામ કરે પણ એવરી પીપલ શુડ ટુ વર્ક ટુવર્ડ્સ ધ કોમન ઓબ્જેક્ટિવ્સ. અને વન હેડ વન પ્લાન હોવો જોઈએ. એક વ્યક્તિ એક જ પ્લાન ફોલો કરવો જોઈએ એટ અ ટાઈમ ફોર એક્ટિવિટીઝ એન્ડ ઓપરેશન્સ વિથ ધ સેમ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. અધરવાઇઝ ધીસ વિલ ક્રિએટ અ chaos and disorder in an organization. 6 will be the subordination principle. Now subordination of individual interest to the general interest or to the group interest, બરાબર. આપણને બધાને જ ખબર છે કે સ્ટુડન્ટ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જ્યારે એમ્પ્લોઈઝ કામ કરતા હોય ત્યારે દરેકને પોતાના પર્સનલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગોલ્સ હોય ને હોય, પણ
દરેક એમ્પ્લોયી ઓર્ગનાઇઝેશનનો એમ્પ્લોયી છે અને એને એવું સમજવું જ જોઈએ કે જો એ કામ કરે છે એ ઓર્ગનાઇઝેશનના હિતમાં કરશે અને ઓર્ગનાઇઝેશનના ગ્રુપ ઇન્ટરેસ્ટથી કરશે, જનરલ ઇન્ટરેસ્ટથી કરશે અને ઓર્ગનાઇઝેશનને ફાયદો થશે તો તેને થવાનો જ છે. આવો એક કોમન ઇન્ટરેસ્ટ ક્રિએટ થવો જોઈએ. અને સબોર્ડિનેશન પ્રિન્સિપલ એવું કહે છે ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ વન એમ્પ્લોયી ઓર અ ગ્રુપ ઓફ એમ્પ્લોયી શુડ નોટ પ્રિવેલ ઓવર ધેર એન્ટાયર ઓર્ગનાઇઝેશન. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનલ યા ઇન્ટરેસ્ટ કાંઈ કામ ન કરવો જોઈએ, એન્ટાયર ઓર્ગનાઇઝેશનના ઇન્ટરેસ્ટથી જ કામ થવું જોઈએ. એવરી એમ્પ્લોયી ઓર અ ગ્રુપ શુડ વર્ક ઇન ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધી ઓર્ગનાઇઝેશન એન્ડ ફોર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ નોટ ફોર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટ. દરેક ઓર્ગનાઇઝેશનમાં એમ્પ્લોયીએ, દરેક વ્યક્તિએ એ ગ્રુપ ઇન્ટરેસ્ટથી ને ઓર્ગનાઇઝેશનના ઇન્ટરેસ્ટથી કામ કરવું જોઈએ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટથી કામ કરવું જોઈએ નહીં, પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટથી કામ કરવું જોઈએ. ઇન અધર વર્ડ્સ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધી ઓર્ગનાઇઝેશન શુડ કમ ફર્સ્ટ એન્ડ દેન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ ગ્રુપ ઇન્ટરેસ્ટ. પહેલું ઓર્ગનાઇઝેશન, બીજું ગ્રુપ અને પછી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટ આવવો જોઈએ. અને ફોર ધીસ ધ ફેયોલ અગેન હેઝ સજેસ્ટેડ 3 થિંગ્સ. હવે સબોર્ડિનેશન એમને મેન્ટેન ન થાય સ્ટુડન્ટ્સ, કારણ કે દરેક વ્યક્તિ સેલ્ફિશ હોય અને ઓર્ગનાઇઝેશનમાં જ્યારે કામ કરે ત્યારે દરેકના પોતાના પર્સનલ ગોલ હોય જ અને એક પર્સનલ ગોલને અચીવ કરવા માટે કામ કરતો હોય. અને એટલા જ માટે ફેયોલ એવું કહે છે કે 3 વસ્તુ ખૂબ જ જરૂરી છે સબોર્ડિનેશન પ્રિન્સિપલ માટે. પહેલું, ગુડ એક્ઝામ્પલ ઓન ધ સુપિરિયર્સ. એવા સુપિરિયરના એક્ઝામ્પલ આપો કે જે ઓર્ગનાઇઝેશનમાં સાવ લોઅર લેવલે જોઈન થયા છે અને ઓર્ગનાઇઝેશનના હિતમાં અને ઓર્ગનાઇઝેશન માટે કામ કરીને આગળ આવ્યા છે. એવા સારા સુપિરિયર્સ જે ડેડિકેટેડલી કામ કરે છે, ઓર્ગનાઇઝેશનના ઇન્ટરેસ્ટથી કામ કરે છે, એનું એક્ઝામ્પલ આપો. બીજું, હેવિંગ ફેર એગ્રીમેન્ટ્સ. બધાની ઇક્વાલિટી પ્રિન્સિપલ્સમાં ફેર એગ્રીમેન્ટ રાખો. દરેકને પોતાના કામના આધારે સેલરી વેજ આપો અને દરેકને ફેર એગ્રીમેન્ટ, દરેકને ઇક્વલી ટ્રીટ કરો. અને ત્રીજું, કોન્સ્ટન્ટ સુપરવિઝન. કારણ કે આજે તમે જ્યારે સુપરવિઝન કરો ત્યારે તમને ખબર પડે કે કોઈ વ્યક્તિ પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટથી કામ કરે છે, ઓર્ગનાઇઝેશનના ઇન્ટરેસ્ટથી કામ કરે છે કે ગ્રુપના ઇન્ટરેસ્ટથી કામ કરે છે. બરાબર. એટલે ઓર્ગનાઇઝેશનમાં જ્યારે એમ્પ્લોઈઝ વર્ક કરતા હોય તેની સાથે ફેર એગ્રીમેન્ટ રાખો અને કોન્સ્ટન્ટ સુપરવિઝન કરો કે સબોર્ડિનેશન એટલે કે સબોર્ડિનેટનો ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટ ન કરતાં કોમન ગ્રુપ ઇન્ટરેસ્ટ અથવા ઓર્ગનાઇઝેશનનો ઇન્ટરેસ્ટ હોય. જો એ ન હોય તો એને ગાઈડ કરો અને ટર્ન ટુવર્ડ્સ ધી સબોર્ડિનેશન પ્રિન્સિપલ્સ ફ્રોમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ ધ જનરલ ઇન્ટરેસ્ટ. નાવ ધ નેક્સ્ટ પ્રિન્સિપલ, દેટ ઇઝ અ રેમ્યુનરેશન. સ્ટુડન્ટ્સ, ફેયોલના બધા જ પ્રિન્સિપલ્સ છે એ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ મેનેજમેન્ટના પ્રિન્સિપલ્સ છે જે ટોપ ટુ બોટમ દરેક લેવલે એપ્લાય થઈ શકે એવા છે. જ્યારે ટેલરના પ્રિન્સિપલ્સ ફક્ત શોપ ફ્લોર લેવલના છે કે લોઅર લેવલના પ્રિન્સિપલ્સ છે. દેર ઇઝ ઓલ અ ડિફરન્સ બિટવીન ધ ટેલર્સ એન્ડ ધ ફેયોલ થિયરી. એટ ધ એન્ડ ઓફ this also I'll give you 2 important questions that you need to write it down and you need to find out by your own. That will help you out in understanding more about these 2 theories, that extreme theories of the classical management. Fine. 7 principles is a remuneration principle. Remuneration એટલે વેજ અને સેલરી. સ્ટુડન્ટ્સ, વેજીસ એન્ડ સેલરી શુડ બી ફેર. ફેયોલ એવું કહે છે. ફેર એટલે શું? પૂરતો પગાર અને વેજ, વળતર એમ્પ્લોઈઝને મળવું જ જોઈએ, વર્કર્સને મળવું જ જોઈએ. હવે ફેર એટલે એની ડેફિનેશન શું છે? અહીંયા ફેયોલ એવું કહે છે કે ઇટ શુડ ડિપેન્ડ ઓન ધ સર્કમસ્ટન્સીસ સચ એઝ કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ એબિલિટી ઓફ અ કંપની એન્ડ ધ પ્રિવેલિંગ વેજ રેટ્સ ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. એટલે જે તે સમયે જે તે કન્ટ્રીની ઇકોનોમિક કન્ડિશન અને કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ એબિલિટી કે અત્યારે જીવન જીવવા માટે જે જરૂરી ખર્ચાઓ થતા હોય એને ધ્યાનમાં રાખીએ કંપનીએ વેજીસ અને સેલરીઝ નક્કી કરવા જોઈએ. અને પ્રિવેલિંગ જે વેજ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વેજ રેટ ચાલતો હોય એને ધ્યાનમાં રાખીને વેજીસ નક્કી કરવા જોઈએ. બહુ ઓછાય નહીં, બહુ વધારે નહીં. એન્ડ the organization should do value of the employees must, એટલે કે ઓર્ગનાઇઝેશને એમ્પ્લોઈઝની વેલ્યુ કન્સિડર કરવી જોઈએ. must have to consider the values of the employees. Fine. So that the employees feel that they are given the proper wages and a fair wages. Apart from wages, ફેયોલ ત્યાં સુધી કહે છે સ્ટુડન્ટ્સ that the employees are given financial and non-financial benefits. વેજીસ તો મળવા જ જોઈએ પણ રેમ્યુનરેશન ઉપરાંત એમ્પ્લોઈઝને ફિનાન્શિયલ અને નોન ફિનાન્શિયલ ઇન્સેન્ટિવ્સ, બેનિફિટ્સ મળવા જોઈએ. જેમ કે સારી વર્કિંગ કન્ડિશન, કેન્ટીન ફેસિલિટી, રિક્રિએશન ફેસિલિટીઝ, એન્ટરટેનમેન્ટ ફેસિલિટીઝ, એજ્યુકેશનલ ફેસિલિટીઝ. સો દેર આર સર્ટન ફેસિલિટીઝ દેટ શુડ બી given to the employees depending on their value apart from the wages, and that what remuneration principle of the FAOL is
told to us. The next principle is the centralization principle, students. એટલે અહીંયા આપણે સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ અને વિકેન્દ્રીકરણની વાત કરીએ છીએ. સેન્ટ્રલાઇઝેશન એટલે સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ અને એનું ટોટલ ઓપોઝિટ ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન એટલે સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ. સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે જ્યારે સેન્ટ્રલાઇઝેશનની વાત કરીએ, વેર ઓથોરિટીઝ લાઇઝ એટ ધ સેન્ટ્રલ લેવલ in the hands of the very few people, whereas decentralization authority is dispersed and delegated down to level. So Fayol stated that certain matters are to be centralized and decentralized. હવે ફેયોલ અહીંયા એવું કહે છે કે there is a need to have a proper guidance and proper balance between centralization and decentralization. પૂરેપૂરું સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ સેન્ટ્રલાઇઝેશન અને પૂરેપૂરું વિકેન્દ્રીકરણ ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન આ બંને ઓર્ગનાઇઝેશન માટે ડિસએડવાન્ટેજિયસ છે. આ બંને ઓર્ગનાઇઝેશન માટે ખરાબ છે. એટલે ફેયોલ એવું કે છે અમુક મેટર સેન્ટ્રલાઇઝ રાખવી જોઈએ, જ્યારે અમુક અનરૂટીન અને કોમન જેને કહેવાય બરાબર અને બહુ જ કોમન મેટર્સ અને રૂટીન મેટર્સ છે એ ડાઉન ટુ લેવલે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ કરી દેવી જોઈએ. સો હી એડવાઇઝ દેટ એક્સ્ટ્રીમ સેન્ટ્રલાઇઝેશન ઓર ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન ઇઝ ટુ બી અવોઇડેડ, સ્પેશિયલી ઇન ધ લાર્જ કંપની. જ્યારે મોટી કંપનીઝ હોય, ઓર્ગેનાઇઝેશનનો સ્કેલ મોટો હોય, ત્યારે પૂરેપૂરું કેન્દ્રીકરણ પણ શક્ય નથી ને પૂરેપૂરું વિકેન્દ્રીકરણ પણ શક્ય નથી. એટલે બંનેનું બેલેન્સ હોવું જોઈએ. કેટલી મેટર્સ આપણે સેન્ટ્રલાઇઝ રાખવી છે અને કેટલી ડિસેન્ટ્રલાઇઝ રાખવી છે એ દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશને પોતાના સ્કેલ અને નેચર ઓફ બિઝનેસના આધારે નક્કી કરવું જોઈએ અને એ પ્રમાણે સત્તાની વહેંચણી કરવી જોઈએ. અમુક વસ્તુઓ ટોપ મેનેજમેન્ટે પોતાના હાથમાં રાખવી જોઈએ, જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર્સ છે, સ્ટ્રેટેજિક મેટર્સ છે, અને જે રૂટીન મેટર્સ છે, કોમન મેટર્સ છે, એ ડાઉન ટુ લેવલે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ કરી દેવી જોઈએ કે જેથી ટોપ મેનેજમેન્ટ પણ રૂટીન કામમાંથી ફ્રી રહે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્લાનિંગનું કામ કરી શકે. That what centralization principles of the Fayol which told to us. Next is the scalar chain principle. Scalar chain is a line of command, students. It refers to the line of command which runs from top level to the lowest level in the organization, where Fayol felt that the scalar chain needs to be followed at all times. Top to bottom structures માં scalar chain line of command follow થવા જ જોઈએ. જેમ કે મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ની અંડરમાં મેનેજર્સ આવે, મેનેજર્સની અંડરમાં વર્કર્સ આવે, વર્કર્સની અંદરમાં જુનિયર હેડ્સ આવે, તો સિનિયર વર્કર એની અંદરમાં જુનિયર વર્કર્સ. જે રીતે સ્કેલર ચેન છે, લાઇન ઓફ કમાન્ડ છે, એ દરેક વખતે ફોલો થવી જ જોઈએ. બરાબર. સપોઝ લોઅર લેવલનો કોઈ પણ એમ્પ્લોયી ડિરેક્ટલી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને કોન્ટેક્ટ ના કરી શકે, એને ચેન ઓફ કમાન્ડ થ્રુ જ કોન્ટેક્ટ કરવો જોઈએ. ફાઇન. બટ હી ઓલ્સો સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ that it can be short circuited. Scalar chain can be broken down in a situation which demands in the interest of the organization. એટલે કોઈ એવી એક્સેપ્શનલ સિચ્યુએશન આવે કે જેને MBE મેનેજમેન્ટ બાય એક્સેપ્શન્સ કહેવાય, જ્યારે સ્કેલર ચેન બ્રેક થઈ શકે, but that is with the interest of the organization to avoid distortion in communication. એટલે કમ્યુનિકેશનમાં કાંઈ ખામી ન રહી જાય, કોઈ એક્શન ડિલે ન થાય અને ઓર્ગેનાઇઝેશનના હિતમાં જ્યારે કોઈ એવો નિર્ણય લેવાની વાત આવે ત્યારે આ સ્કેલર ચેન બ્રેક કરવી પડે તો કરવી જોઈએ, પણ એવી એક્સેપ્શનલ સિચ્યુએશનમાં જ બ્રેક થવી જોઈએ. બાકી મોટા ભાગે the employee cannot directly communicate to their immediate supervisors unless and until there is exceptional matters. They need to follow scalar chain line of command every time. That is what is suggested by the Fayol. Next will be the order principle. Now Fayol stated that there should be order in the organization, and he stressed that there should be a place for everything and everything must be on their places. Fine. એટલે દરેક વ્યક્તિ અને વસ્તુઓ એટલે કે મેન મશીન્સ માટે જગ્યાઓ હોવી જોઈએ અને મેન અને મશીન્સ જે તે જગ્યા ઉપર હોવા જ જોઈએ. સો ધીસ પ્રિન્સિપલ રિક્વાયર્સ ધ ઓર્ડરલી ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ પ્લેસમેન્ટ ઓફ મેન એન્ડ મશીન્સ એન્ડ અધર રિસોર્સિસ. જો મેન અને મશીન્સનું પ્લેસમેન્ટ પ્રોપર ન થાય, મિસપ્લેસમેન્ટ્સ વુડ લીડ ટુ મિસયુઝ એન્ડ ડિસઓર્ડર. જો વ્યક્તિઓની જગ્યા ન ફિક્સ હોય તો ટેબલે ફર્યા કરે, કામ થાય નહીં, મશીનરી આમથી તામ ફર્યા કરે, એની જગ્યાઓ ફિક્સ ન હોય તો ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ડિસઓર્ડર
ડિસઓર્ડર થાય અને મેન અને મશીન્સનો મિસયુઝ થાય, આઉટપુટ ઓછું આવે, પ્રોડક્ટિવિટી ન આવે, એફિશિયન્સી ન આવે. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઓર્ડર પ્રિન્સિપલ હોવો જોઈએ. દરેક મેન અને મશીન્સ અને રિસોર્સિસની જગ્યાઓ ફિક્સ હોવી જોઈએ અને જગ્યાઓ ઉપર પાછું એ વ્યક્તિઓ હોવા જ જોઈએ. સો દેટ શુડ બી ધ ઓર્ડર ઇન ધ organization. Next principle is the equity. Students, equity principle નું નામ જ છે equality, એક સરખું. All members of the organization should be treated equally depending upon the performance and circumstances. દરેક વ્યક્તિઓ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઇક્વલી ટ્રીટ થવા જોઈએ, જે તે વ્યક્તિઓના પરફોર્મન્સ અને સર્કમસ્ટન્સીસના આધારે. બીજી રીતે કહીએ તો દેર મસ્ટ નોટ બી એની પાર્શિયાલિટી ઇન અ ટ્રાન્સફર એન્ડ પ્રમોશન્સ. આજે જે સુપરવાઇઝર્સ કે સુપિરિયર હોય એને જે વ્યક્તિઓ ગમતા હોય અથવા એના રિલેટિવ્સ હોય એને પ્રમોશન આપે, એની સાથે સારું ટ્રીટમેન્ટ કરે, બીજા વ્યક્તિઓ બીજા એમ્પ્લોઈઝને મેનેજર પ્રમોટ ના કરે, તો એવું થવું જોઈએ નહીં. ટોપ ટુ બોટમ દરેક લેવલે દરેક સુપિરિયરે એની અંડરમાં એમ્પ્લોઈઝ જે કામ કરે છે એને ઇક્વલી ટ્રીટ કરવાના છે. ફેઓલ સ્ટ્રેસ દેટ મેનેજર મસ્ટ એક્સરસાઇઝ જસ્ટિસ એન્ડ કાઇન્ડનેસ બાય ડીલિંગ વિથ ધેર સબોર્ડિનેટ્સ. કોઈ પણ સબોર્ડિનેટ્સને ડીલ કરતી વખતે જે તે સુપિરિયર અને મેનેજરે જસ્ટિસ અને કાઇન્ડનેસ એટલે ઇક્વલી ટ્રીટ કરવાના છે, સારી રીતે ટ્રીટ કરવાના છે. દેન એન્ડ દેન ધ ટીમ સ્પિરિટ કેન બી મેન્ટેન ઇન ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ ધ પીપલ આર ટ્રીટેડ well, and this will lead to increase in productivity and job satisfaction. The next principle of the FAOL, that is stability of tenure of the personnel. tenure એટલે તમે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કેટલા વર્ષોથી કામ કરો છો એ તમારો ટેન્યોર કહેવાય. સો FAOL pointed out that managers as well as non-managers need time to learn and understand their jobs. આજે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં નવો જોઈન થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એને ઓર્ગેનાઇઝેશનનું એન્વાયરમેન્ટ, જે તે જોબ એક્ઝિક્યુટ કરતા સમય લાગે, એને શીખતા વાર લાગે, બરાબર. અને જો હજી થોડા જ સમયમાં એ જોબ છોડીને જતો રહે અથવા એને રિમૂવ કરી દેવામાં આવે બહુ ટૂંકા ગાળામાં, તો એનો લર્નિંગ ટાઈમ છે એ વેસ્ટ થાય. ઓર્ગેનાઇઝેશનને એને રિક્રુટમેન્ટ કર્યો હોય, એને ટ્રેન કર્યો હોય, એ પણ ખર્ચાઓ ઓર્ગેનાઇઝેશનને બેર કરવા પડે. એટલે ફેઓલ એવું કહે છે કે દરેક વ્યક્તિનો ટેન્યોર વધે એવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એમ્પ્લોઈઝનો ટેન્યોર એટલે કે એમ્પ્લોઈઝ સ્ટેબિલાઇઝ થવા જોઈએ અને લાંબા સમય સુધી કામ કરવા જોઈએ. અને એના માટે ફેઓલ એવું કહે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને બહુ લાંબા સમય સુધી ટેમ્પરરી ન રાખો, એને પરમેનન્ટ કરી દો. આજે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તમે જોઈન કર્યું હોય અને તમને એમ કહે કે 6 મહિનાનો પ્રોબેશન પીરિયડ છે, પછી તમને પરમેનન્ટ કરી દેશું. 6 મહિના તમે વેઇટ કરો, તમને પરમેનન્ટ ના કરે, 1 વર્ષ વેઇટ કરો, પરમેનન્ટ ના કરે, તો તમે એવી જોબ શોધશો જે ત્યાં તમને પરમેનન્ટ પોઝિશન મળી જાય. એટલે ફેઓલ એવું કહે છે કે જે સારા એમ્પ્લોઈઝ છે એને પરમેનન્ટ કરી દેવા જોઈએ. કોમ્પિટન્ટ વ્યક્તિઓ છે એને ટેમ્પરરી ન રાખવા જોઈએ, લાંબા સમય સુધી પરમેનન્ટ કરી દેવા જોઈએ. અને જો એ લોકોનો પરમેનન્ટ નહીં કરો તો એ બહુ ટૂંકા ગાળામાં રિમૂવ થઈ જશે, તો રિપ્લેસ થઈ જશે અને જેને કારણે કામ બગડશે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ, ફેઓલ હેઝ ઓલ્સો સજેસ્ટેડ કે આવા વ્યક્તિઓને રિવોર્ડ મળવો જોઈએ, એને જોબમાં પરમેનન્ટ કરવા જોઈએ, અને ફિનાન્શિયલ બેનિફિટ્સ પણ આવવા જોઈએ. કે જો તમારે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં સારા વ્યક્તિઓને સર્વાઈવ કરાવવા છે, સારા ટેલેન્ટને સાચવી રાખવા છે, તો એને ટેમ્પરરી ન રાખવા જોઈએ, એને પરમેનન્ટ કરી દેવા જોઈએ. એન્ડ દેટ વોટ ફેઓલ હેઝ સજેસ્ટેડ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ સ્ટેબિલિટી ઓફ ટેન્યોર ઓફ ધ પર્સનલ્સ. જે તે વ્યક્તિઓ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં લાંબા ગાળા સુધી રહે, એનો ટેન્યોર પીરિયડ, એનો સમયગાળો, કામ માટેનો સમયગાળો વધે. ફોર ધીસ ફેઓલ હેઝ સજેસ્ટેડ ધીઝ ઓલ થિંગ્સ. The 13th principle is initiative. Students, ઇનિશિએશન કરવું એટલે પહેલ કરી, આગળ આવી કંઈક સજેશન આપવું. આજે આપણા ઘરમાં જ્યારે કંઈ પણ કોઈ ફંક્શન હોય અથવા કંઈ પણ કામ હોય ત્યારે આપણે આપણું ઘર સમજીને આગળ આવીને કંઈ કામ કરતા હોઈએ છીએ, બિકોઝ વી નો દેટ વી આર અપ્રેઝડ. આપણે અહીંયા આપણને કોઈક અપ્રિસિએશન મળશે, આપણું સમજીને આપણે કામ કરતા હોઈએ છીએ. ધ સુપિરિયર મસ્ટ સેક્રિફાઈસ હિઝ ઓન વેનિટી ટુ એન્કરેજ એન્ડ ઇન્સ્પાયર અંડર હિમ ટુ શો ઇનિશિયેટિવ. અહીંયા ફેઓલ એવું કહે છે સ્ટુડન્ટ્સ કે દરેક સુપિરિયર, દરેક બોસે એની અંડર કામ કરતા, એની નીચે કામ કરતા એમ્પ્લોઈઝને આગળ આવવા માટે પ્રેરવા જોઈએ, ઇનિશિએશન્સ લે એના માટે ઇન્સ્પાયર કરવા જોઈએ. અને ઘણી વખત સુપિરિયરે પોતાની ફ્રીડમ પણ જતી કરવી પડે, કારણ કે સુપિરિયરને એવું જ લાગે કે મારા કરતાં મારા બોસ કરતાં એના ચેલાય કે સુપિરિયર કરતાં સબોર્ડિનેટ આગળ વધી જશે અને હું ક્યાંક ખરાબ
માં મારું ખરાબ લાગશે તો ત્યારે એવા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કોઈ પણ વ્યક્તિનું ડેવલપમેન્ટ ન થાય. સો સબોર્ડિનેટ્સ શુડ બી ગિવન ફ્રીડમ ટુ કમ અપ વિથ સજેશન્સ. દરેક સબોર્ડિનેટ્સને ફ્રીડમ મળવી જોઈએ કે પોતાના સજેશન્સ આપે, નવા નવા આઈડિયાઝ આપે. એન્ડ ધીસ વિલ નોટ ઓનલી એડ ટુ ધ સક્સેસ ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. આનાથી જે તે ઓર્ગેનાઇઝેશનને સક્સેસ નથી મળતો, જે તે વ્યક્તિનું મોરલ પણ બૂસ્ટ થાય છે, જે તે વ્યક્તિનું ડેવલપમેન્ટ પણ થાય છે. એટલે ઇનિશિએશન પ્રિન્સિપલ એવું કહે છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું વર્ક એન્વાયરમેન્ટ એટલું હેલ્ધી, પોઝિટિવ અને ઇન્સ્પિરેશનવાળું હોવું જોઈએ કે જેથી કોઈ પણ સબોર્ડિનેટ આગળ આવી પોતાના બોસને સજેશન્સ આપે, પહેલ કરે, કામ માટે સજેશન્સ આપે, નવા નવા આઈડિયાઝ આપે, જેથી એનું ડેવલપમેન્ટ થાય અને ઓર્ગેનાઇઝેશનનું વર્ક કલ્ચર વધારે હેલ્ધી બને, એનું મોરલ બૂસ્ટઅપ થાય અને એફિશિયન્સી વધે. So initiative principles where the superior should to inspire the subordinates to give suggestions and new ideas to the organization. Now the last principle, that is esprit de corps, which we can say it is a team spirit. Students, હવે તમને બધાને ખબર છે કે ટીમ સ્પિરિટ મેન્ટેન કરવી પડે. Superior must encourage the team spirit among his subordinates. It is the team spirit that results in loyalty, dedication and commitment. કારણ કે દરેક વ્યક્તિ પર્સનલી જોવા જઈએ તો કામ કરે જ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટ તો દરેક વ્યક્તિ કામ કરતો હોય, પણ જે ટીમ માટે કામ કરે, જે લોયલ્ટી રાખે, ડેડિકેશન રાખે, કમિટમેન્ટ આપે, એકબીજાને હેલ્પ કરીને આગળ આવે, that will lead to the success of the organization. So according to Fayol, small matters held in developing team spirit. બહુ નાની નાની વસ્તુઓ છે જે સુપિરિયર ધ્યાન રાખે તો ટીમ સ્પિરિટ મેન્ટેન થઈ શકે. અને એના માટે ફેયોલે સજેસ્ટેડ 2 થિંગ્સ. ફેયોલે 2 કોન્સિક્વન્સીસ બહુ ખાસ કીધી છે, વોર્નિંગ આપી છે. એક તો જે બોસ છે, સુપિરિયર છે, એને ડિવાઈડ એન્ડ રૂલ કરવું જોઈએ નહીં. હી શુડ હેવ ટુ એબ્યુઝ ડિવાઈડ એન્ડ રૂલ ના કરવું જોઈએ. અને બીજું, એબ્યુઝ ઓફ રિટર્ન કમ્યુનિકેશન. કારણ કે જો સુપિરિયર એમ્પ્લોઈઝ કામ કરતા હોય, સબોર્ડિનેટ કામ કરતા હોય, એને ક્રિટિસાઇઝ કરે, એને ડિસ્કરેજ કરે, નાની નાની ભૂલો, નાની નાની મિસ્ટેક્સ ઉપર બહુ એની ટીકા કરે, તો એમ્પ્લોઈઝ છે એ પ્રોપર કમ્યુનિકેશન ન કરે બોસ સાથે, અને ટીમ સ્પિરિટ મેન્ટેન ન થાય. કારણ કે ટીમમાં જ્યારે 5-10 જણા કામ કરતા હોય તો અડધા અલગ બાજુ ચાલે ને અડધા બીજી બાજુ ચાલે, તો ગ્રુપ ગોલ્સ અચીવ ન થાય. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગોલ્સ હજી પણ અચીવ થઈ જાય, પણ ગ્રુપ ગોલ્સ અચીવ કરવા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં બહુ જરૂરી છે. એન્ડ સો દેટ ધ ફેયોલ has suggested that superior should not criticize or discourage subordinates for making mistakes, but encourage them not to make mistakes. ભૂલો થાય, શક્ય જ છે, માણસ છે તો માણસથી ભૂલ થવાની જ છે, પણ એ ભૂલને કેવી રીતે રિમૂવ કરવી અને ફરીવાર આવી ભૂલ ન થાય એના માટે સબોર્ડિનેટ અને સુપિરિયરે એન્કરેજ કરવા જોઈએ. અને બને ત્યાં સુધી વર્બલ કમ્યુનિકેશનનો યુઝ કરવો જોઈએ. રિટર્ન કમ્યુનિકેશન છે એ એમ્પ્લોઈઝના રેકોર્ડમાં લખાય. કોઈ એમ્પ્લોઈઝને પહેલી વખત જ મોડો આવે ને તમે મેમો પકડાવી દો, બરાબર, તો એમ્પ્લોઈઝને એમ થાય કે આ તો બહુ રિટર્ન કમ્યુનિકેશન કરે છે અને રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ ફોલો કરે છે, અને ધીમે ધીમે એ એમ્પ્લોઈઝને બોસ માટે પ્રેજ્યુડાઇઝ થઈ જાય. ઇટ ઇઝ ઓલ નેસેસરી that the team spirit that brings success to the organization, and for maintaining the team spirits the superior must have to encourage subordinates for maintaining loyalty, dedication and commitment in relation to work in a group. So these are the 14 principles which are remarkable, very well known in terms of the Fayol has shared us based on his own experience in mining company, and he has given this 14 remarkable principles of the modern management theory which will be applicable at each and every level of the organization, say as top level, middle level and bottom level. Now students, if we look at the principles, we have already discussed all of these principles. Fine. Now Fayol, apart from this, has also suggested certain activities, or you can say the functions of the management that I have discussed. Fayol elements and principles અલગ કરીને આપ્યા છે સ્ટુડન્ટ્સ. ફંક્શન્સ અલગ છે, પ્રિન્સિપલ્સ અલગ છે, activities alag che, and Fayol has highlighted the importance of managerial activities in an organization. Now 1-2 questions I need to give you as in the form of class assignment. You need to write down the criticisms to the Taylor's and Fayol theory. તમારે 2 પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. પહેલું
write down the criticism to the Frederick Winslow Taylor's scientific management theory. એટલે કે સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટ થિયરી જે ટેલરે આપી છે એના ક્રિટિસિઝમ્સ લખવાના છે, અને બીજું હેનરી ફેયોલ મોડર્ન મેનેજમેન્ટ થિયરી એના પણ ક્રિટિસિઝમ્સ લખવાના છે. સો યુ નીડ ટુ રાઇટ ડાઉન ધ ક્રિટિસિઝમ ઓફ બોથ ધ થિયરી એન્ડ યુ નીડ ટુ કમ્પેર એન્ડ કોન્ટ્રાસ્ટ હેનરી ફેયોલ એન્ડ ટેલર્સ થિયરી. તમારે ફેયોલના મોડર્ન મેનેજમેન્ટ પ્રિન્સિપલ્સ અને ટેલરના સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટ પ્રિન્સિપલ્સને કમ્પેર અને કોન્ટ્રાસ્ટ એટલે કે બંને પ્રિન્સિપલ્સને કમ્પેર કરવાના છે, સિમિલારિટી લખવાની છે, અને ડિસસિમિલારિટીઝ એટલે કે કેટલી વસ્તુ એ બંને પ્રિન્સિપલ્સ અલગ પડે છે એ પણ તમારા હાઇલાઇટ કરી અને રેડી રાખવાના છે. ધીસ 2 ક્લાસ અસાઇનમેન્ટ્સ વેન એવર the time persists we'll discuss in the class. Fine, so write down these 2 class assignments. Here I am ending this session, students of the management, highlighting the importance of the administrative management school given by Henry Fayol. Till then, thank you, goodbye, take care.